بشرف الأنفاس كل موطن من مواطن القرب والمدحت لازم من ذلك في عبادة وسائر الخروج ولشارك الله بذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأمن المحبوب الخالص المخصوص من كافرة للخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نكرم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تخرجنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعلم من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المهدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظلمنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخذلنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا بإليك من ششفه أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل لنا مما نشر هذا الحبيب وأجره ووالاه وظهر مغفرته وسلم بوجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآل جديد القويم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام لمن بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وكيدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواهي والاقطار واجدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا بالعز المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعمل بطاعتك وسلك في خدمتك قائمين واذا توفيتنا فتوفنا المسلمين المؤمنين وختمنا منك بخير اجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للاجسام والارواح والقلوب وعلى اله وصحبه ومن اليه منسوب اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا
هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم. Muhammad Rifat. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ayuhal mawlud mubarak samainak bima sammak Allah insyaallah bismil mubarak Muhammad Rifat bin Muhammad Hussein Nur Solehin bin Muhammad Hussein Nur Salihin. Al-Ibn al-Mubarak samainak bima sammak Allah bismil mubarak Muhammad bin Rifat bin Muhammad Hussein Nur Salihin. Ibn al-Mubarak samainak insyaallah bismil mubarak kama sammak Allah fihi Muhammad Rifat bin Muhammad Hussein Nur Salihin. Allahumma inna samaina Muhammad bin Rifat Muhammad Hussein Nur Salihin wa inna nuhyihi wa dhurriyyati min asyaitanir rajim. Ala hadina min salih wa salam alaihi bi tasbihat wa la namaina bihim ja'afiya wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Potong rambut yang ada tanek. Hah? Tanek ada potong rambut. Potong rambut dulu lah. Hah? Potong rambut yang ada. Ya tanek. Ya. Bismillah Muhammad Rifat. Panggilannya Muhammad Rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallim wa barik alaih. Oke. Ada lima kurma itu kan ada anu madu. Sama kayak lagi. Tabung tawar ya kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah sama barik bismillah nurul sal wujud wa ala alihi wasallam. Ada lagi jalan tengah-tengah. Balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duanya. Tutup ya. Ya, mulai terus. Balik kah? Tutup aja aja belum. Mana anaknya? Mic-nya mana? Ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tu'libu biha lisan amma tadamanahu al-janam min at-tasdiq biha wal in'am. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan al-abd as-sadiq fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigh 'anillahi ma amara bi tablighihi li khalqihi min fardhihi wa naflihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد
Saya hormati para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang saat ini dikumpulkan oleh Allah di salah satu taman daripada taman surga Allah, guru kita Kiai Haji Ahmad Syafi'i. Semoga Allah berikan beliau selalu insyaallah sehat afiat, panjang umur, luaskan rezekinya, disampaikan semua hajatnya insyaallah. Allahumma amin. Masya Allah. Tadi kita telah membaca Maulid Al-Habsyi yang diawali Maulid tersebut bagaimana cara kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahil gawiyyi sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu, sampai beliau awali tutup namanya pasal pertama itu dengan mengenalkan kita sepintas sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan fa arsala ilaihim ashrafa khalqihi wa ajalla abidihi rahmah. Masya Allah. Ternyata kitab Maulid bukan hanya kitab untuk kita mengenal kemuliaan sosok agung Nabi besar Muhammad, bagaimana akhlak budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mencintai Nabi besar Muhammad, kemudian kita mampu mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad. Tapi ternyata kitab Maulid itu diiringi oleh pengarang Maulid itu untuk pertama kali untuk kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita mengenal Allah, maka kita akan kenal dengan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kenal Nabi Muhammad, kemuliaan, keagungan, keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad kalau kita kenal dengan Tuhan yang mengutus Nabi besar Muhammad, yang mencintai Nabi besar Muhammad, yang memberi kelebihan, kemuliaan, keistimewaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sedikit namanya menyentil kita, terutama yang kita baca Maulid Habsyi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, untuk kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Alhamdulillah, kita dikenalkan bahwasanya kita dan semua yang kita miliki di samping kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya kita karena Allah mengadakan kita juga diingatkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi dalam kalimat Alhamdulillah itu, bahwasanya semua yang kita miliki adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau didik kita langsung untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita namanya nikmatul ijad. Allah yang telah mengadakan kita, Allah yang telah mewujudkan kita, Allah yang telah menciptakan kita, yang menciptakan kita Allah. Maka ia merupakan bagian daripada nikmat pertama yang Allah berikan kepada kita. Dan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan kita, adakan kita, Allah ciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa untuk memenuhi semua yang menjadi kebutuhan kita. Apapun yang kita miliki selama ini kita telah nikmati, bahkan sehelai baju sehelai benang yang menempel di tubuh kita bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya nikmatul imdad. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi semua yang menjadi kebutuhan kita. Sebelum kita dilahirkan oleh ibunda kita, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat 4 ketetapan yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba tersebut yang masih 4 bulan di perut bundanya. Di antara yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bikat bi rizki, dicatat rizkinya sekian sampai sekian, setiap harinya sekian, hari ini sekian, besok sekian, sampai dia meninggal. Rizki sudah dicatat dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita dilahirkan. Semua yang kita nikmati, yang telah kita punya, kita miliki tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karenanya Habib Ali mengatakan Alhamdulillah. Begitu juga setelah kita diberikan oleh Allah nikmat ijad, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi kita dengan nikmat imdad, sehingga tidak ada satupun yang menjadi kebutuhan kita yang telah kita nikmati miliki kecuali bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah istimewakan kita, muliakan dengan satu nikmat yang agung, yang besar, yang Allah tidak berikan kecuali terhadap hamba-hamba yang Allah inginkan kesuksesan, kebahagiaan baginya.
dunia sampai ke akhirat, yaitu nikmatul irsyad. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk untuk kita memeluk dan beriman kepada Nabi besar Muhammad dan memeluk agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah nyatakan wa raditu lakumul islama dina, aku ridha terhadap kalian sebagai agama, yang mana ia merupakan agama yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul. Dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun seorang nabi rasul, ia membawa hanya satu agama yang dibawa, yaitu agama Islam. Tidak ada nabi rasul yang bawa selain agama Islam. Semua mereka bawa agama Islam dari semenjak Nabi Agung, Nabi Allah Adam alaihissalam, abul kul, sampai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat tersebut. Nikmal ijad, nikmal imdad, nikmal irsyad. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah berkat kita berkumpul di malam hari ini untuk mengadakan perayaan Maulid yang agung, yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat kita. Dengan apa? Dengan diwafatkan kita, wa tawaffana muslimin. Ya Allah wafatkan kita dalam memeluk agama Islam dengan sempurna. Itulah wasiat yang diwasiatkan oleh para Nabi Rasul. Bahkan itu merupakan doa yang telah dilantunkan oleh seorang Nabi Rasul. Rabbi qad 'allamtani min at-ta'wil fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Nabi Allah Yusuf berdoa itu, Nabi Yusuf berdoa agar beliau tawaffani musliman, wafatkan aku ya Allah setelah kau anugerahkan kepada aku kerajaan, dan aku bisa mentakwil hadis, bisa mentakwil mimpi, dan engkau berikan setelah itu anugerah yang besar bagiku ya Allah. Tapi dia mengatakan tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam kondisi muslim, seorang nabi dan rasul, yang 25 nabi rasul yang merupakan nabi rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam kondisi muslim. Begitu juga, dan itulah yang diperintahkan, diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, diwasiatkan oleh Nabi Ismail, Ishaq, diwasiatkan oleh Nabi Allah Yaqub kepada anak-anaknya. Allah menyatakan wasabiha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi Islam ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun. Ni'am, jika engkau berada dalam nikmat maka jaga itu nikmat. Dengan apa? Bisyukrin ni'am, dengan mensyukurinya. Dan ulama itu mengatakan fa innal ma'asi, ketahuilah sesungguhnya perbuatan maksiat itu tuzilun ni'am, akan bisa menghilangkan nikmat. Apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan bisa menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan al-ma'siyah baridul kufur. Perbuatan maksiat itu apapun, besar, kecil, ucapan, perbuatan antara kita dengan Allah, atau antara kita dengan sesama, itu baridul kufur, akan mengundang kita untuk menjadi hamba yang kufur. Artinya nikmat Islam itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggal dalam keadaan kafir, bukan muslim. Kita takut meninggal dalam keadaan selain muslim. Kalau muslim, ya alhamdulillah, walaupun kita mungkin mampir di neraka Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan kufur, kita tidak akan pernah berharap untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada kita, disampaikan oleh seorang profesor doktor ahli hadis, Al-Muhaddits Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, dalam karya beliau Qul Hadhihi Sabili, kitab beliau Qul Hadhihi Sabili. Dari banyak kitab yang beliau karang, di antaranya kitab Qul Hadhihi Sabili, katakan ini adalah jalanku. Dalam kitab tersebut beliau melantunkan hadis yang sahih. Setelah ibadahnya riwayat Imam Muslim. Beliau menyatakan nanti kala di hari kiamat yu'ta bi an ahli dunya min ahli nar. Akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang hamba yang paling nikmat hidupnya dari ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia nikmat dalam kehidupan di dunia, dia orang yang paling nikmat hidupnya. Dari semenjak lahir sampai beliau meninggal tidak pernah ia lalui dalam hidupnya kecuali kenikmatan. Tapi Rasulullah mengatakan min ahlin nar, dari penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, Allah celup satu celupan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Setelah dicelup satu celupan ia oleh Allah ke dalam neraka Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ya 'abdi, al-ra'aita na'iman aw marata bi na'imin qad?" Wahai hambaku, apakah engkau pernah melihat atau melewati dalam hidupmu, seumur hidupmu, dari semenjak kau lahir sampai kau meninggal, satu kenikmatan walaupun kecil, walaupun hanya sesaat, sekejap bahasa kita, padahal dia manusia yang paling nikmat hidupnya. Dari semenjak halus, dari semenjak dilahirkan sampai lahir, yang dia alami, yang dia lihat lalu dalam hidupnya hanya kenikmatan yang luar biasa. Tapi ketika dicelup oleh Allah ke dalam neraka dengan satu celupan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa itulah ia rasakan, ia nikmati selama hidupnya, maka ia mengatakan, la ya Rabb, tidak pernah aku merasakan, melihat dalam hidupku kenikmatan walaupun sekecil apapun itu kenikmatan, walaupun hanya sekedar sesaat. Lupa dengan semua kenikmatan yang ia dapatkan seumur hidupnya. Tapi sebaliknya, ada seseorang yang paling sengsara hidupnya. Dari semenjak ia lahir sampai meninggal, sengsara. Tak pernah dia melihat atau dia lalui dalam kehidupannya itu kenikmatan walaupun hanya kecil, walaupun hanya sesaat, kecuali hanya sengsara. Tapi sebelum dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Allah celup ia ke dalam surga Allah. Ya. Penghuni surga Allah, orang muslim meninggal dalam keadaan mukmin, dan kalau meninggal dalam keadaan iman. Setelah dicelup oleh Allah satu celupan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hamba tadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya 'abdi, hal ra'aita bu'san aw mararta bi bu'sin qad?" Wahai seorang hambaku atau wahai hambaku, apakah engkau pernah melihat atau pernah kau lalui dalam kehidupanmu kesengsaraan walaupun hanya sesaat, sekejap bahasa kita setumat? Beliau menjawab apa? La ya Rabb, tidak wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini manusia yang paling sengsara hidupnya di muka bumi ini jika dibandingkan manusia yang ada di masa Nabi Adam sampai hari kiamat baru secelup masuk ke dalam surga Allah, dia lupakan kesengsaraan yang pernah dia alami dalam seumur hidupnya. Tapi sekali lagi kita harus jaga nikmat yang diberikan oleh Allah. Islam, iman yang Allah berikan itu tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Andaikan dunia isinya emas, kita tidak bisa beli nikmat Islam dan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi, mengatakan dalam salah satu ceramah beliau, tausiah beliau yang beliau namanya berikan kepada orang-orang majlis beliau setelah mengadakan Maulid biasa beliau mengatakan, andaikan Allah berikan kita umur dari semenjak Nabi Adam sampai sekarang sampai hari kiamat. Andaikan Allah berikan kita umur dari semenjak Nabi Adam, umur kita panjang sampai hari kiamat seperti iblis. Tidak ada orang yang panjang umurnya dari Nabi Adam sampai hari kiamat kecuali iblis. Iblis hidup dari sebelum Nabi Adam puluhan ribu tahun. Ketika ia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memenuhi keinginannya. Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Ya Allah, panjangkan umurku, tunggukan bagiku ajalku sampai hari kebangkitan. Allah mengatakan fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil. Langsung Allah kabulkan permintaannya. Maka yang paling panjang umurnya sekarang tidak mati-mati sedin.
Tidak mati sini. Dari dulu sampai sekarang hidup itu juga iblis. Tapi yang lain selainnya meninggal, bangsa jin dan manusia apalagi kita umat Nabi Agung Muhammad 60 sampai 70 sedikit yang melampauinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit juga yang meninggal sebelum sampai umur 60 70 tahun. Kalau bahari mungkin masih banyak. Kalau sekarang Masya Allah berbagai macam penyakit, diabetes, komplikasi jantung, macam halus sudah penyakitan. Kata beliau, andaikan kita umur kata Ali Habsyi, andaikan kita punya umur dari Nabi Adam, panjang umur kita sampai hari kiamat. Untuk mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan, kita melakukan amalan yang tidak mungkin kita mampu. Sujud di atas bara api. Untuk mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan, andaikan kita sujud di atas bara api dan tidak mungkin kita akan mampu sampai hari kiamat. Andaikan kita lakukan sujud di atas bara api dan kita mampu melakukannya dari umur Nabi Adam sampai hari kiamat, kita lakukan itu untuk mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan. Andaikan kita lakukan mampu, maka belum cukup mensyukuri 10 nikmat Islam yang Allah berikan. Kalau ia sujud di atas bara api untuk mensyukuri nikmat Islami, itu kata beliau artinya besar betul, agung betul, mulia betul nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Karena Allah, kalau harta Allah berikan kepada orang kafir, kepada orang muslim, kafir siapapun agamanya, muslim walaupun sebejat apapun iya Allah berikan harta, bisa berikan harta. Begitu juga kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan, kekayaan Allah berikan kepada orang muslim, orang kafir, orang yang disukai oleh Allah atau orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih, tapi Allah tidak kasih nikmat Islam dan iman kecuali hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kita diminta oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah kita punya nikmat Allah sebagai Tuhan kita. Kita punya nikmat yang agung yang besar, Nabi Agung Muhammad sebagai Nabi Rasul utusan Allah kepada kita. Alhamdulillah, yang mana Allah memiliki sifat Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Agung juga dinyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Allah nyatakan kepada kita untuk Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Insyaallah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pun berwasiat kepada anaknya Sis. Nabi Adam mengatakan, ya bunayya in anta khalifati min ba'di. Anakku Sis, engkau adalah khalifah penggantiku, penerusku setelahku. Setelah beliau berwasiat kepada Sis untuk menjalankan ketakwaan dan memakmurkan ketakwaan di muka bumi ini, maka Nabi Adam mulai bikin karya maulid. Jadi yang bikin karya maulid pertama itu Nabi Adam. Nabi Adam sudah bermaulidan, walaupun tidak pakai terbang. Walaupun tidak baca maulid Habsyi atau maulid Diba atau maulid Berzanji atau maulid Azab atau maulid Syaraf al-Anam atau maulid yang lainnya, langsung Nabi Adam yang bikin maulid karya Nabi Adam. Tapi maulidnya setumat aja. Beliau cerita kepada kita apa yang diwasiatkan oleh beliau kepada Ananda Adam, disampaikan oleh ulama besar di masanya, Asy-Syaikh al-Alim al-Allamah al-Muhaddis ahli hadis Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam karya beliau Wasailul Usul ila Syama'ir Rasul. Dalam karya itu beliau seorang pakar hadis besar, hidup di zaman Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi Sahibul Maulid. Tapi Habib Ali tidak sempat berjumpa dengan beliau karena beliau tinggal di tempat yang lain. Tinggal di tempat yang lain. Habib Ali tidak pernah keluar, mungkin jarang sekali beliau keluar dari kota Hadramut. Beliau pernah berjumpa dengan teman Habib Ali Habsyi, yaitu Habib Ahmad bin Hasan al-Attas.
yang memiliki suara yang amat sangat merdu yang mirip dengan suaranya Rasulullah. Kata Habib Ali Habsyi, aku kalau jadi makmumnya namanya Ahmad bin Hasan Al-Attas, maka aku mentaklid mengikuti pendapat ulama yang mengatakan kalau kita mendengar sebagai seorang makmum, kalau mendengarkan bacaan imam, tidak perlu ia bacaannya itu adalah bacaan imam. Cukup dia dengarkan bacaan imam aja. Kalau dia dengar bacaan imam, maka boleh aku bertaklid mengikuti pendapat imam tersebut. Kenapa? Karena bacaannya sangat merdu. Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas Ahmad pernah berjumpa dengan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syekh Yusuf mengatakan, setelah berwasiat Nabi Adam kepada anak beliau Sis untuk bertakwa kepada Allah dan memakmurkan muka bumi dengan ketakwaan kepada Allah dan menjalin ikatan hubungan yang erat dekat antara Allah dengan sesama, maka beliau langsung mengatakan, wa kullama dzakartallah fadhkur ila jambihi isma Muhammad. Setiap kali mulai Nabi Adam bikin karya maulid, setiap kali engkau mengingat nama Tuhanmu Allah, setiap kali engkau menyebut Allah Tuhanmu, sebutlah di sampingnya setelahnya nama Muhammad. Karena aku melihat namanya tertulis di tiang arsy-Nya Allah. Dan aku keliling dari langit pertama sampai terakhir. Aku tidak dapatkan tempat di situ kecuali tertulis nama Muhammad. Dan aku pernah namanya tinggal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di surga itu aku tidak pernah melihat satu istana dan kamar yang ada di istana tersebut kecuali aku melihat nama Muhammad tertulis atas setiap istana dan kamar yang ada di istana tersebut. Dan aku melihat nama Muhammad tertulis di setiap leher bidadari, di antara namanya mata malaikat, di setiap daun pohon yang ada di surga Allah, dan di setiap daun pohon sejarah pohon tuba dan pohon sidratul muntaha. Dan di setiap tempat yang ada di surga Allah, maka perbanyaklah untuk mengingatnya, karena setiap saat malaikat selalu mengingat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi sallam. Masya Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita pun mengingat Nabi Agung Muhammad dengan kita membaca maulid. Dan setiap salawat yang kita lantunkan untuk Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala. Dan nama kita diajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini fulan, anaknya fulan, ini fulan, anaknya fulan, bersalawat kepada engkau. Rasulullah pun membalas salawat hamba tersebut. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah salawat kita tadi sampai kepada Nabi Abu Muhammad dan dibalas salawat kita tadi oleh Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkahi insyaallah maulid kita di malam hari ini. Allah sekali bukan kita apabila untuk orang tua kita Kiai Haji Ahmad Syafi'i sehat afiat selalu, beliau sekeluargaan berataan, dan Allah berkahi Muhammad Rifat yang tadi kita resmikan namanya, yang mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, anak yang taat pada Allah Rasulnya, anak yang cinta Allah Rasulnya, dicinta Allah Rasulnya, taat dan bakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama nusa bangsanya, bisa membahagiakan hati kedua orang tuanya, kerabatnya, dunia sampai ke akhirat. Mudah Allah jadikan dia anak yang saleh, dan mudah Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh salihah. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di dunia bersama untuk Nabi Muhammad, karena Nabi besar Muhammad, mudah-mudahan di mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi besar Muhammad. Ketika para Nabi Rasul kumpul bersama Nabi Muhammad dan umat mereka, mudah-mudahan kita salah satu yang kumpul dekat dengan Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan dimasukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Agung Muhammad. Allahumma hdina bil-huda waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuhdina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Sallallahu alaihi wa sallam salatan tujina biha min jami'il ahwal wal afat, taqdilana biha jami'il hajat, tahhirna biha min jami'il sayyi'at, tarfa'na biha min ta'ala darajat, wa tuballighna biha mustaqayat min jami'il khairat fil hayati wa barik dawlatina Muhammad Rifat waj'alna wa waj'alna insyaallah qurrata 'ain liwalidayhi insyaallah. Waj'alhu muhibban lillahi wa rasulih, mahbuban lillahi wa rasulih, muti'an lillahi wa rasulih, muti'an baran liwalidayhi birahmatika ya arhamar rahimin, atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya maulana ya mujib
يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا قريب. وصلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم منا ومنكم. ويا كريم.